ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਂਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ। मैं सेवा करता है, बसा खड़दा है, कभी पिछे नहीं हटता। किस तो किस चीज़ की लोड़ है, मोंटी आ जाओ, मोंटी उसी टाइम पहुँचता, तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮੋਂਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, तो वापस जो संगत करने वास्ते आती है तो तुसी पैसे वापस नहीं करते। बड़ी मंदभागी गल है, संगत बड़ी शेम करती है। और असीं अकाल पुरख अगे अरदास करते हैं कि भाई जीत मेरी, अकाल किरपा केरी, अकाल पुरख की मेहरबानी नाल दा सदका मोंटी कोछड़ कंटेस्ट कर रहे हैं। सारी संगत अगे हथ जोड़ के बेनती है कि सारे सपोर्ट करके इन्होंने वध तो वध विजयी बनाइए, तो संगतां दा इन्हां नूं दास बनाइए, तो प्रधान साहब नियुक्त करिए। उन्होंने घर जाके कंसनट्रेटर फिट किए, उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के आया। मैं समझना इस तो वड्डी सेवा नहीं हो सकती, मानवता के लिए इस तो वड्डी मिसाल नहीं हो सकती। और तुसी उस बंदे नूं गुरुद्वारा साहब ना बुला के सिर्फ उन्होंने माइलेज ना मिले, तुसी उहदे नाल इवें पोलिटिकल फ्रॉड कर रहे हो, एक टोंगेबाजी कर रहे हो। मैं मेरे को शब्द नहीं है कहने लई। कई बंदियां दे मन दे विच सेवा भावना घट हुंदी है, पर उन्हां नूं कुर्सी दे नाल मोह ते प्यार इन्ना हुंदा है। उस मोह ते प्यार दे सदका वो संगत दी आवाज़ नूं दबांदे ने, गुरु घर ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕੋਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ खुद ही दोबारा प्रधान बनना चाहते सन। सिलैक्शन भी जो पॉसीबल नहीं सी, इस करके फिर एंड ते इलैक्शन है ही सी। वीर जी इंदरप्रीत सिंह कोछड़ मोंटी वीर जी ने मार्च के अंदर एक वीडियो कड्ढी सी कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके सिलैक्शन हो जाए, कि असी इलैक्शन दे विच जाइए ना, और सिलैक्शन संगत सिलैक्शन करके किसी भी गुरुद्वारे की सेवा बख्शे। मोंटी वीर जी ने 4 महीने तक बहुत मेहनत की, इन्होंने काफ़ी मीटिंगां कीतियां ने, लेकिन सिलैक्शन तां होंदी है जब हर तरफ तो नीयत होए सिलैक्शन की। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। सरदार इंदरप्रीत सिंह कोछड़ मुख सेवादार यह पूरी तरह का भारी बहुमत के नाल जित के आएगा। ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ 2021 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ। ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਣਾ ਮੋਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? इंदरप्रीत सिंह कोछड़। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर जकारा गज वज के गजाओ जी, बोले सो निहाल। मैं सब तो पहले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ओट आसरा सदका और साध संगत के आशीर्वाद के नाल अज मैं अनाउंसमेंट करन जा रहा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बख्शिश नाल सरदार इंदरप्रीत सिंह कोछड़ मुख सेवादार यह पूरी तरह का भारी बहुमत के नाल जित के आएगा। और संगतां दा इन्ना इकट्ठ देख के, इन्ना उन्हां दा बर्ताव देख के ਇਹ मैं जीत ਨੂੰ सुनिश्चित कर रहा हाँ। यह बहुत भारी गिनती वोटां दे नाल मुख सेवादार की सीट ते बैठेगा। वाहिगुरू दे अगे गुरु तेग बहादुर साहब दियाँ यह सारियां बख्शिशां होनियां ने। सर्व करन कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहारना जल थल मैय से। एक बार फिर मैं समूह सार संगत दा जिन्हां दे कारण
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੁਹੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ 2021 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਟ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ? ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸਪਟੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਟ ਜੋ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 4 ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ, ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ 4 ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਅਗਸਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਉਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਖੂਬੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਜੋ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਐਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਵਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਕੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਓ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਖੁਦ ਹਟ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਂਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਂਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਮੋਂਟੀ ਮੋਂਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੋਂਟੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੋਂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਂਟੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਧ? ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਂਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਖੜਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਂਟੀ ਆ ਜਾ, ਮੋਂਟੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮੋਂਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਂਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਮੋਂਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੁੰਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕੋਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰੋ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੋਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, मतलब आपस में इलैक्शन लड़े हुए ने प्रधान ते मौजूदा प्रधान इधर दे आपस में अवार्ड देंगे ने, मगर इंद्रप्रीत सिंह मोंटी जिधर संगत कह रही है कि इन्हें सेवा की है कि संगत जानती होगी, मगर सेवा की है तो फिर बुलाना चाहिए था जी। आपस में 2 ऑपोजिशन बंदे ने बुला लिया थे। देखो उस दिन जो गुरुद्वारा से प्रोग्राम किया गया और अवार्ड दिते गए, मैं समझांगा पूरी तरह एक पॉलिटिकल स्टंट सी। अगर तुसी दिलों जिन्हें सेवा की उन्होंने अवार्ड देना चाहते सी और तुसी रजौरी गार्डन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अंदर अगर अवार्ड दे रहे हो तो उत्थे तुसी रजौरी गार्डन की सारी संगत जानती कि करोना काल की सैकेंड लॉकडाउन के अंदर जब लोगों की सासा उखड़ रही सी और मतलब कि उन्होंने को ऑक्सीजन नहीं सी, बाजार ऑक्सीजन ब्लैक हो रही सी, तो मोंटी कोचड़ और उसकी टीम ने कितों भी ऑक्सीजन अरेंज करके निष्काम संगतां दे घर ऑक्सीजन पहुँचाई, कंसनट्रेटर पहुँचाए, उन्होंने घर जाके जिहदे घर दे 2 बंदे बीमार बैठे ने उन्होंने घर जाके खुद सिलेंडर फिट करके आए। कुछ संगतां नूं यह हॉस्पिटल पानीपत तक लैके गए अपनी गड्डी 'च बिठा के। तो मैं समझना यह बहुत वड्डी सेवा हैगी इन्हां दी, सानूं उन्हां नूं एप्रीशिएट करना चाहिए जो पूरी रजौरी गार्डन की संगत उन्होंने एप्रीशिएट कर रही है। लेकिन प्रधान साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज ना मिले इस करके रजौरी गार्डन गुरुद्वारे अंदर तुसीं एक अवार्ड दो करोना काल की सेवा दे और उहदे अंदर तुसीं मोंटी कोचड़ नूं सद्दो भी नहीं, तो यह बहुत मतभागी गल है, बहुत मतभागी गल है। इहदे अंदर सारी संगत नूं इस गल नूं लैके बहुत ज़्यादा रोष है कि जिस बंदे ने अपनी जान की परवाह नहीं की अपने इन्हां कोल, देखो इन्हां कोल कोई मशीनरी नहीं सी उस टाइम मोंटी कोचड़ कोल। मोंटी कोचड़ दे कोल सिर्फ अपनी टीम सी, सेवा जिन्हें करन वाले मुंडे सी और मोंटी कोचड़ सी उन्हां दा घर दा दसवंत हैगा सी। उस दसवंत नूं अपनी जान की परवाह ना करते मोंटी कोचड़ दे दोनों बच्चे बहुत छोटे ने, बिटिया उस टाइम 2 या 3 महीने की हैगी सी, उन्हें किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए एक ही घर के अंदर एक ही कोरोना के पेशेंट नूं सिलेंडर ऑक्सीजन भरी, उन्होंने घर जाके कंसनट्रेटर फिट किए, उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के आया। मैं समझना इस तो वड्डी सेवा नहीं हो सकती, मानवता के लिए इस तो वड्डी मिसाल नहीं हो सकती। और तुसी उस बंदे नूं गुरुद्वारा साहब ना बुला के सिर्फ उन्होंने माइलेज ना मिले तुसी उहदे नाल इवें पॉलिटिकल फ्रॉड कर रहे हो, एक टोंगेबाजी कर रहे हो, मैं मेरे को शब्द नहीं है कहने लई, यह बहुत मतभागी गल है। मैं आपसे पूछना चाहवागा, आप जी इलैक्शन प्रोसैस के पहले दिन तो नाल हैगे हो, इलैक्शन अज होने ही सी तो 6 महीने पहले की 6 महीने बाद चेगी, इनू इन्ना लंबा क्यों खिंचा गया तो इनू पॉलिटिकल ड्रामा क्यों बनाया गया? साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी आप जी चंगी तरह भली भांति ये वाकफ होवोगे, सानू लगभग अज पौने 4 साल हो चले ने, जबकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 2 साल के बाद इलैक्शन होने चाहिए सन। वो पौने 2 साल का पीरियड टेन्योर जिहड़ा सी सिर्फ लिंगर ऑन कोर्ट दीयां डेटां पा के उन्होंने लिंगर ऑन किया गया, उसका कोई प्रोसैस शुरू ही नहीं किया गया। पिछले 4 महीने तो लगातार सारी संगत इकट्ठी होके असी प्रेशर बना के अज दा हल निकलिया कि अज उन्होंने कहा ठीक है जी असी कमीशन अपॉइंट कर दिते गए ने तो अज तो बाद साड़ा प्रोसैस शुरू हो जाएगा। तो साध संगत जी जो दूजी जी गल हैगी है करोना काल की, ਜਿਹੜੇ 20,000 रुपये सिलेंडर बेचे गए हैं, क्या उन्होंने बुला के सरपाव दिता गया इत्थे? क्या उन्होंने कमिटमेंट ली गई है कि उन्होंने की बीती है? जिन्होंने लोगों ने 20,000 रुपये सिलेंडर लैके मुड़ के पैसे वापस ही नहीं मिले, वो कित्थे गए? सिर्फ अपनी ही गल रखनी हैगी है, दूसरी संगत की गल नहीं रखना चाहोगे कि तुसी की उपकार किया संगत नाल? संगत मर रही है, संगत को पैसा नहीं है और तुम संगत को 20,000 रुपये इकट्ठा करके सिलेंडर बेच रहे हैगे हो, तो वापस जो संगत करने वास्ते आती है तो तुसी पैसे वापस नहीं करते। बड़ी मंदभागी गल है, संगत बड़ी शेम करती है। और असीं अकाल पुरख अगे अरदास करते हैं कि भाई जीत मेरी अकाल किरपा केरी, अकाल पुरख की मेहरबानी नाल दा सदका मोंटी कोचड़ कंटेस्ट कर रहे हैं। सारी संगत अगे हथ जोड़ के बेनती है कि सारे सपोर्ट करके इन्होंने वध तो वध विजयी बनाइए तो संगतां दा इन्हां नूं दास बनाइए तो प्रधान साहब नियुक्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा अते वाहिगुरू जी की फतेह।